जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 12th क्लास की इंग्लिश की बुक का सैक्शन ए लैसन नंबर 1 हसनस अटेंडेंस प्रॉब्लम। इस लैसन के क्वेश्चन आंसरस का सैक्शन 1 जोड़ा है 13 क्वेश्चन ने इस वीडियो करन जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टिक क्वेश्चन। सो तुसी नोटबुक लैके सारे आंसरस को नोट डाउन कर लो तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान नाल सुनो तो बाद विचों सारे आंसरस को बिना देखे आप लिखने का अभ्यास घट तो घट एक बार जरूर करो। सो शुरू करिए। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੋ ਇसी ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 11th 12th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ 10 to 15 ਵਰਡਸ ਈਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਰੇਟਰਸ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है किरतकार, कामकार। नरेटर मैंने बयान करता अर्थात राइटर, अर्थात जो लिखारी है वह प्रोफैशन की है, वह काम कर की है। सो जवाब है दी नरेटर्स प्रोफैशन इज़ कंप्यूटर साइंस टीचिंग, क्योंकि असी पढ़ चुके हैं कि बेंगलोर के कॉलेज जो लिखारी है वो इतने कंप्यूटर साइंस पढ़ाती है। ठीक है। सो नरेटर्स प्रोफैशन इज़ कंप्यूटर साइंस टीचिंग। ठीक है जी। दूजा क्वेश्चन आ गया वट वाज हसन, वाई वाज हसन नॉट नोटिस्ड बाय द टीचर इन द क्लास। अर्थात ਜਿਹੜਾ हसन ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਟਿਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਟਿਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਹਾਰਡਲੀ ਐਵਰ ਅਟੈਂਡਡ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 3 वाई वुड द नरेटर रेंडर अटेंडेंस। रेंडर मैंने होंगे बच्चे दे देनी, यदा मतलब कि गिव, अटेंडेंस मैंने हाजिरी, टू हसन एवरी टाइम, अर्थात जो टीचर सी नरेटर सी लिखारी जो है जो सारी कहानी दस रही है वो हर वारी हसन नूं हाजरियां क्यों दे दिंदी सीगी। हुण बच्चे सवाल क्यों पूछा गया, तो मतलब है कॉलेजां विच स्कूलों में की होंदा है, उन्होंने क्या होंदा है कि घट तो घट तुहाडी अटेंडेंस जिहड़ी है 90% होनी चाहिए है या 85% होनी चाहिए है। जे अटेंडेंस नहीं होएगी तो स्टूडेंट नूं इम्तिहान दे विच नहीं बैठण दिता जाएगा। ठीक है ना। सो इस करके हुण वो कहंदे भी वो जिहड़े एग्जाम दे वेले आ जांदे सीगे उहदी अटेंडेंस पूरी नहीं आंदी सीगी, पर जिहड़ी नरेटर सी टीचर सी वो हसन नूं हर वार अटेंडेंस दे दिंदी सी, अपने वालों कह दिंदी सी चल भी हाज़र सी। ठीक है। हुण क्यों करदी सी, इहदा जवाब है The narrator would render attendance to Hassan every time। कोई इधरों दी चकना है। The narrator would render attendance to Hassan every time। मैं तो पूरा बच्चों इत्थे तक ही आ गया। Because, क्योंकि being kind hearted, वो बड़े कोमल दिल दी सीगी, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। being kind hearted, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ को ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, यह इम्तिहान से नहीं बैठ सकेगा। ठीक है। सो बीइंग काइंड हार्टेड शी कुड नॉट रिफ्यूज, वो मना नहीं कर पाती सीगी वैन ही इंप्लोर्ड फॉर अटेंडेंस। इंप्लोर होंगे बच्चों तरले लैने, भीख मंगनी, लाचारा मांगू मतलब कि हथ जोड़ जोड़ के तरले लैने, उन्होंने कहते इंप्लोर्ड फॉर अटेंडेंस। सो जदों वो जड़ा हसन सीगा वो हाज़री वास्ते ये मैडम जी मेरी हाज़री पूरी कर दो, मेरिया हाज़रियाँ कट दे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਈ ਵਰ ਹਸਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਾਲਡ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਅਰਥਾਤ ਹਸਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਸਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰ ਕਾਲਡ ਟੂ ਸਕੂਲ ਬਿਕॉज ਦੀ ਨਰੇटर, अर्थात जो लिखारी है टीचर है, वांटेड टू अप्राइज। हुण बच्चे अप्राइज नवा वर्ड में पाया जान के ताकि तुसीं हुण 12वीं च हैगे हो, यह शब्द कॉमन हैगा ते तुहानूं आना चाहिए है। तुसीं लिख लो ब्रैकेट विच अप्राइज का मतलब है जाणू कराउणा,
किसी गल बारे आगाह कराना, जानू कराना, जानकारी देनी। सो वो जी टीचर सी वांटेड टू अप्राइज दैम, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਆਫ ਹਸਨ ਦੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਬੇਨੇਮੀ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵੇਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਤ ਸੀਗੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੁੱਡ ਹਸਨ ਆਫਟਨ, ਹਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ੋ ਅਪ ਮੈਨੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਸ਼ੋਡ ਅਪ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਹਸਨ ਆਫਟਨ ਸ਼ੋਡ ਅਪ, ਹਸਨ ਆਫਟਨ ਸ਼ੋ ਡਿਡ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਜ਼ ਵੁੱਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਸਨ ਆਫਟਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੁੱਡ ਆਫਨ ਸ਼ੋ ਅਪ, ਮੈਂ ਵੁੱਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਫਟਨ ਸ਼ੋਡ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੁੱਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੋਡ ਅਪ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਪ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੁੱਡ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਸ਼ੋ ਅਪ, ਤੇ ਵੁੱਡ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸ਼ੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਨ ਆਫਟਨ ਸ਼ੋਡ ਅਪ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਿਮਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਛਿਮਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹਸਨਸ ਮਦਰਸ ਪਲੀ ਟੂ ਹਿਸ ਫਾਦਰ, ਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਰਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਸਨ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਸਨਸ ਮਦਰਸ ਪਲੀ ਟੂ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਅ ਮਦਰ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਬॉयਜ਼, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸਿੱਧੇ, ਫੋਰਥਰਾਈਟ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਰਥਰਾਈਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਪੇਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮਾਪੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ ਮੈਨੇ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ ਮੈਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ, ਨਿਫਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡਡ, ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਡ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡਡ, ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਟਾਰਟਿਡ ਆਰਗੂਇੰਗ ਐਂਡ ਬਲੇਮਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਮਾਂ ਔਰ ਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਰਗਿਊ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ,
ਤੇ ਬਲੇਮਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫॉर ਹਸਨਸ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵੇਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਹਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਲ ਡੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਖ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਨੇ ਭੌਤਿਕ ਦਿੱਖ। ਆਫ ਹਸਨ ਵੈਨ ਹੀ ਮੈਟ ਹਿਸ ਟੀਚਰ ਆਫਟਰ ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਵੈਨ ਹਸਨ ਮੈਟ ਹਿਸ ਟੀਚਰ, ਵੈਨ ਹਸਨ met his teacher after several years, he was about 35। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਲੰਪ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਸ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਬੋਲਡ ਗੰਜਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਐਵਰੇਜਲੀ ਡਰੈਸਡ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੋਡਰੇਟਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋਡਰੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਸਤੇ, ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਸਤਨ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਵਟ ਹੈਡ ਦੀ ਨਰੇਟਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹਸਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਅਰਥਾਤ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਨਰੇਟਰ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਹਸਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਹਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇਚਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਲੂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈਗਾ, ਲੜਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਨਰੇਟਰ ਹੈਡ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹਿਮ ਟੂ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਲ ਇਨ ਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹਿਜ਼ ਕਲਾਸਮੇਟਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਟਰ ਸੀਗੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ, ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਨ ਵੈਲ ਮੈਨੇ ਟੂ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਲ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MCA ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹਿਜ਼ ਕਲਾਸਮੇਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਮ ਹਮਜਮਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਸਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਤਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਹਾਊ ਡਿਡ ਹਸਨ ਸਟੱਡੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲਜ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹਸਨ ਸਟੱਡੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲਜ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਹਸਨ ਅਟੈਂਡਡ ਹਿਜ਼ ਕਾਲਜ ਕਲਾਸਿਸ ਇਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਨੇਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸਟੱਡੀ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸਟੱਡੀ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਕਿਪ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਕਿਪਿੰਗ ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਵਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕੰਸਨਟਰੇਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਟੌਪਿਕਸ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨੈਵਰ ਗੇਨਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਹੂ ਵਰ ਨਰਡਸ, ਨਰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਮ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਰ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਕੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਟੀਚਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੇੜਖਾਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਛੇੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ, ਹਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਵਰ ਨਰਡਸ, ਨਰਡਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਵਰ ਨਰਡਸ, ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਰਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੋਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਖਾੜੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੋਗੇ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਲੇ ਉਹ 25-30 ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਉਮਰ, ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਡਿਡ ਹਸਨ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਸਨ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਬਣੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਸਨ ਸਟਾਰਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਬਿਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਬਿਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਐਟ ਫਾਦਰਸ ਆਰਡਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਐਡਵਾਈਸ, ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ। ਸੋ ਹਸਨ ਸਟਾਰਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਬਿਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ। ਹੂ ਗॉड ਫੈਡ ਅਪ, ਜੋ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦ ਇਜ਼ ਕੁਰਲਸਮ, ਕੁਰਲਸਮ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾਲੂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਨੇ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਝਗੜਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਝਗੜਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਨ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਮਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਹੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਮੇਡ ਹਸਨ ਫੀਲ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ। ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੱਖੀ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ। ਐਜ਼ ਹੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਨਰੇਟਰਸ ਆਫਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ।
टीचर भी ने, सोशल वर्कर भी ने, अल्ट्रुइस्ट भी ने, मतलब कि दानी भी ने, चैरिटी विच बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਲਾਂਥਰੋਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੀ ਨਰੇਟਰਸ ਸੇਜ ਕਾਉਂਸਲ, ਸੇਜ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਸੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾउन ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾउन ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣੀ, ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ। ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਨੇ ਸਲਾਹ, ਅਰਥਾਤ ਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸਲਾਹ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਮੇਡ ਹਸਨ ਫੀਲ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਐਜ਼ ਹੀ ਲੈਫਟ ਹਰ ਆਫਿਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਰੇਟਰ ਦੀ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਦੈਟ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਆਲ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਲੋਸਟ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅਫਰੈਸ਼, ਅਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਅਫਰੈਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਕਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅਫਰੈਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਸ਼ੀ ਅਰਜਡ ਹਿਮ, ਅਰਜ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ। ਸ਼ੀ ਅਰਜਡ ਹਿਮ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹਿਜ਼ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਦੈਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕਮਸ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਬਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਖਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਦ ਗਵਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਗਵਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਬਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਬੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ, ਮੈਥ ਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੋਗ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕੋਈ TV ਟੂਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 8-10 ਮਹੀਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ TV ਬੰਦ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਬੰਦ, ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।